गळदगा येथील विद्युतीकरणाचा व दुभाजक रस्ता कामाबरोबरच पाणी योजनेचा शुभारंभ आमदार शशिकला जोल्हे यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी गावाच्या विकासासाठी नेहमी कटिबद्ध असल्याचे विचार आमदार शशिकला जोल्हे यांनी व्यक्त केले। निप्पाणीच्या आमदार शशिकला जोल्हे यांच्या विशेष प्रयत्नाने गळदगा येथे विद्युतीकरणासह दुभाजक रस्ता कामाचा शुभारंभ, 2 कोटीच्या पाणी योजनेचा लोकार्पण व दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेचा शुभारंभ कार्यक्रम बुधवारी आमदार शशिकला जोल्हे यांच्या हस्ते करण्यात आला। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी येथील ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्रीकांत बन्ने हे होते। प्रारंभी येथील ग्रामस्थांच्या वतीने आमदार शशिकला जोल्हे यांचा येथील ग्रामपंचायत सदस्य सरोजिनी शाह व चंदा सपकाळे यांच्या हस्ते शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी येथील ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्रीकांत बन्ने, उपाध्यक्ष निर्मला पवार, सदस्य चंदा सपकाळे, सरोजिनी शाह, सदस्य व भाजप कार्यकर्त्यांच्या हस्ते भूमिपूजन व श्रीफळ वाळून विद्युतीकरणासह दुभाजक रस्ता कामाचा शुभारंभ करण्यात आला। या प्रसंगी आमदार जोल्हे म्हणाले की आपण गेल्या 5 वर्षात निप्पाणी क्षेत्रात रुपये 753 कोटीची विकास कामे केली आहेत, त्यामुळेच जनतेने दुसऱ्यांदा मला निवडून दिले। या काळातही अनेक विकास कामे होत आहेत। गळदगा गाव हे मोठे असून येथील पाण्याची समस्या लक्षात घेऊन आपण शासनाकडे सतत 4 वर्ष प्रयत्न करून पाणी योजनेसाठी रुपये 2 कोटी मंजूर केले आहेत। पाणी पुरवठ्यासाठी आपण 100 केव्हीचा टीसी ही मंजूर करून बसवलेला आहे। आज ही योजना पूर्ण होऊन जनतेसाठी त्याचा लोकार्पण होत आहे। मात्र आता पाण्याचा सुरळीत पुरवठा व नियोजन यासाठी ग्रामपंचायत अध्यक्ष, सदस्य व संबंधित अधिकारी यांच्यावर मोठी जबाबदारी असून पुढे पाण्याची समस्या येऊ नये याची अधिकारी व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी खबरदारी घ्यावी। आमदार जोल्हे पुढे म्हणाले की पीडब्ल्यूडी खात्यातून गळदगा बस स्थानक ते आयबी पर्यंत 1 किलोमीटर विद्युतीकरणासह दुभाजक रस्त्यासाठी रुपये 2 कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे। यामधून निप्पाणीतील दुभाजक रस्त्याप्रमाणे रस्त्याच्या एक बाजूला विद्युत खांब व आकर्षक दिवे व दोन्ही बाजूला गटारी बांधून रस्ता सुंदर करण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरात 24 तास निरंतर योजनेचा शुभारंभ होऊन आज रात्रीपर्यंत वीज घराघरात पोहोचेल असे ते यावेळी म्हणाल्या। त्याचप्रमाणे रामनगर येथे विजेच्या सुरळीत सेवेसाठी हेस्कॉम अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याचे सांगून सायंकाळ विजेची समस्या संपुष्टात येईल अशी माहिती यावेळी दिली। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 753 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ದೊರೆಯಿತು। ಅದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು 2ನೇ ಬಾರಿ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಳದಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಂದ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು। ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು। ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು। ಅದು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕಡೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ 2 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಸಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು। ಯಾಕಂದರೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಟಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಟಿಸಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ RWS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳದಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ PDO ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕೂಡ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಮನವನ್ನು ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಳದಗಾದಲ್ಲಿ ನಾವು PWD ಇಂದ ಗಳದಗಾ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ IB ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ರೋಡನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಇದು ರೋಡನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗದು ತೆಗೆದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ರೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಬಾಜು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಭಾಗದ ನಡುವೆ ಡಿವೈಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಆ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನು ಊರಿನ ಭಾಗ ಹತ್ತುತ್ತೋ ಈ ಊರು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಡ್ರೈನೇಜನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಆ ಗಟ್ಟರನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ರೋಡನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು LED ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ PWD ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಲೈಟ್ ಸಪ್ಲೈ 24 ತಾಸು ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಗಳತ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಆ TCಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮನಗರನ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ रात्री ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. यानंतर ₹2 कोटीच्या बहुग्राम पाणी योजनेचे लोकार्पण आमदार शशिकला जोले यांच्या हस्ते पंप हाऊस टाकीचे फीत कापून करण्यात आली. यानंतर रामनगर येथे ग्रामज्योती कामाचा शुभारंभ रामनगरातील महिला व कार्यकर्त्यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी रामनगरच्या नागरिकांनी आमदार जोलेंचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार केला. यावेळी IV हिरवे सर व ग्रामस्थांनी आमदार जोलेंच्या कामाचे कौतुक केले. ನಮ್ಮ MLA ಮಾತೆಯವರು ಅವರು ಖರೋಖರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ದೇವರಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಾಗಿ ಹೋದ್ರು, ಆದರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಟಾರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹದ್ದನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ MLA ಆದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಳತ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವಿಕಾಸ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರತ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಅತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅತಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚಿಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತೆ, ಜನನವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು यावेळी आमदार जोले यांनी सत्काराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून या सर्व विकास कामाचे श्रेय समस्त कार्यकर्ते व जनता यांना जात असल्याचे सांगून यापुढे ही विकासासाठी झटण्याचे वचन दिले. या कार्यक्रमास भरत नसलापुरे, तात्यासाहेब पाटील, शिवानंद गिंडे, राकेश पुर्वे, शिवानंद पाटील, गुंडू पाटील, राजू पाटील पत्रेमनी, मिथुन पाटील, अशोक पाटील, पोपट पट्टणकुडे, बाळू बेडकीहाळे, लक्ष्मण शिप्पुरे, रावसाहेब पाटील, इरगोंडा पाटील, अशोक हिरवे, राजू पंडित, राहुल नसलापुरे, सुनील निटवे, दादा जाधव, महाळू पिसुत्रे, जिल्हा पंचायत अभियंता संजय बनगर, PWD अभियंता VB संगापगोळ व हेस्कॉमचे अभियंता तहसीलदार यांच्यासह बाबासाहेब जाधव व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, भाजप कार्यकर्ते व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पाण्याची समस्या दूर केल्याबद्दल व दुभाजक रस्ता कामाबद्दल येथील ग्रामस्थातून समाधानाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.